Radha Madhava Punya Bihari Jaya Radha Madhava Punya Bihari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Radha Krishna Bhogna Sam Radha Vrindavan Dham ki jai, Navadvip Dham ki jai, Ganga Maya ki jai, Jamuna Maya ki jai, Dwarka Dham ki jai, Swami Bhaktivedanta ki jai, all glories to God. The following is a class on the Srimad Bhagavatam, first canto, second chapter, text number 8, given by His Divine Grace, A.C.Bhaktivedanta Swami Prabhupada, recorded on April 22nd, 1974, in Bombay, India. ఈ శ్రీమద్ భాగవత ఉపన్యాసం భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారి చేత 1974 ఏప్రిల్ 22వ తేదీన హైదరాబాద్ నగరమునందు ఉపన్యసించబడింది. శ్రీమద్ భాగవతము ప్రథమ స్కందము 2వ అధ్యాయము 8వ శ్లోకం. ధర్మస్వనుష్ఠితః పుంసాం విశ్వక్షేణ కథా సుయః నోత్పాదయేద్యది రతిం శ్రమ ఈవ హి కేవలం. అనువాదము: తన నిజస్థితిని అనుసరించి మనుజుడు వనరించు విద్యుక్త ధర్మ నిర్వహణము దేవదేవుని కథలయందు అతనికి అనురక్తిని కలిగించనిచో అది కేవలం శ్రమ మాత్రమే కాగలదు. ధర్మస్య అనుష్ఠితస్య పుంసాన్ విచక్షణేన కథా సుజాత నోత్పాదయేత్ యది రతిం శ్రమ ఏవ హి కేవలం.
Dharma, generally translated into English as religion, I have already explained several times. The dictionary meaning of religion is a kind of faith, but actually dharma means occupational duty or the characteristic. Just like a snake. The snake, its religion is to bite, and fatal bite. That it is dharma, occupational duty. Everything has got, just like this microphone. It must work, it must expand the sound. That is its dharma. If it does not expand the sound, it is useless. So everything you take, there are characteristics. That is the meaning of dharma. Dharma is not an artificial faith. Faith you can change, but your occupational duty you cannot change. Dharma swanushtita pumsam విశ్వక్షేణ కథాసుయః నోత్పాదయేద్ యదిరతిం శ్రమయేవహి కేవలం. సామాన్యంగా ఆంగ్ల భాషలో ఈ ధర్మము అనేటువంటి దాన్ని రిలీజియన్ అనే పేరుతో అనువాదం చెప్తూ ఉంటారు. నేను ఈ రిలీజియన్ అనే పదం గురించి ఎన్నోసార్లు మీకు చెప్పి ఉన్నాను. నిఘంటువులో చూస్తే రిలీజియన్ అనే పదానికి ఒక రకమైన విశ్వాసం అని మాత్రమే అర్థం ఉంటుంది. కానీ యథార్థంగా ధర్మము అని అంటే విద్యుక్త ధర్మము అని చెప్పి అర్థం. మన యొక్క సహజ సిద్ధమైనటువంటి గుణాన్ని తెలియజేసేటువంటిది ధర్మం. ఉదాహరణకు ఒక పాము ఉంది అనుకోండి. పాము ధర్మం ఏమిటి అంటే కాటు వేయడం, భయంకరంగా కాటు వేయడం. అది ఆ పాముకు ఉన్నటువంటి విద్యుక్త ధర్మం. ఇలా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వాళ్ళకంటూ ఒక స్వధర్మం అనేటువంటిది ఉంటుంది. ఉదాహరణకి ఈ మైక్రోఫోనే ఉందనుకోండి, ఇది ఖచ్చితంగా పనిచేయాలి. దీని పని ఏమిటయ్యానంటే నేను చేసేటువంటి శబ్దాన్ని మరింత ఎక్కువగా మీకు వినిపించేటట్లు చేయాలి. అది దీని ధర్మం. ఒకవేళ గనక ఇది నేను చేసే శబ్దాన్ని గనక ఎక్కువగా వినిపింప చేయడం లేదు అనంటే ఇది వృధా అని చెప్పి అర్థం. ఇలా మీరు ప్రతిదాన్ని తీసుకోండి, దానికంటూ ఒక సొంత లక్షణం అనేటువంటిది ఉంటుంది. దానినే మనము ధర్మం అని చెప్పి అంటున్నాం. అంతేగాని ధర్మం అంటే ఏదో కృత్రిమైనటువంటి విశ్వాసము కాదు, నమ్మకము కాదు. ఈ విశ్వాసం అనేటువంటిది మీరు కావాలంటే మార్చుకోవచ్చు. కానీ విద్యుక్త ధర్మాన్ని లేదా మీ స్వధర్మాన్ని మీరు ఎప్పటికీ కూడాను మార్చుకోలేరు. ఆ ధర్మం అనేటువంటిది శాశ్వతంగా ఎప్పుడూ మీతోనే ఉంటుంది. So what is the occupational duty of the living entity? The living entity is now encased in two kinds of gross and subtle body. Therefore, when he is situated in the bodily concept of life, his dharma is fruitive activities or sense gratification. When he is situated on the mental platform, then his occupational duty becomes speculation, imagination. And when he is situated in his original spiritual platform, then his occupational duty is to serve Krishna. These are the three positions. Karma, Jnana, Yoga, Bhakti. Gradual evolution. Because spiritual knowledge also gradually evolve. Nirvishesh Brahma, Antarjami Paramatma, and Saraisajya Purna Bhagava. These are the different stages of self-realization or spiritual advancement.
karma, jnana, yoga and bhakti. Yoga means bhakti yoga, or the preliminary, primary stage of bhakti yoga. మరి జీవుని యొక్క విద్యుక్త ధర్మం ఏమిటి? ఇక్కడ రెండు విధాలైనటువంటి విషయాల గురించి మనం మాట్లాడాలి. ప్రస్తుతం జీవుడు సూక్ష్మ శరీరంతోనూ స్థూల శరీరంతోనూ పూర్తిగా ఆవృతమై ఉన్నాడు. అందుచేత ఎప్పుడైతే జీవుడు శారీరకపరమైనటువంటి జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉంటాడో అప్పుడు అతని ధర్మం ఏమిటి? కామ్యకర్మలు చేయటము, ఇంద్రియ భోగాన్ని అనుభవించడం. ఎప్పుడైతే జీవుడు మానసికపరమైనటువంటి స్థాయిలో జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉంటాడో అప్పుడు అతని ధర్మం ఏమిటి? మానసికమైన పరికల్పనలు చేయడం, ఊహాజనితమైనటువంటి ఉద్దేశ్యాలు కలిగి ఉండడం. అలా కాకుండా జీవుడనేవాడు తన సహజమైనటువంటి సహజ సిద్ధమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక స్థాయిలో వర్తించాడు అనుకోండి, అప్పుడు అతని విద్యుత్ ధర్మం ఏమిటి? కేవలం కృష్ణుణ్ణి మాత్రమే సేవించడం. ఇలా మూడు విధాలైనటువంటి స్థితులు ఉన్నాయి: కర్మ, జ్ఞాన, యోగ, ఆ తర్వాత భక్తి. ఇదేమిటనంటే ఒక క్రమబద్ధమైనటువంటి పరిణామ క్రమం లేదా ఒక క్రమబద్ధమైనటువంటి అభివృద్ధి. ఎందుకనంటే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అనేటువంటిది కూడా ఎప్పుడు క్రమేపీ అభివృద్ధి చెందుతుంది. మొట్టమొదటి నిర్విశేష బ్రహ్మము లేదా నిరాకార బ్రహ్మము, తర్వాత అంతర్యామిగా ఉండే పరమాత్మ, ఆ తర్వాత షడైశ్వర్యపూర్ణుడైనటువంటి భగవానుడు. ఇలా ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధిలో కానీ లేక ఆత్మసాక్షాత్కారాన్ని పొందే విధానంలో కానీ ఈ మూడు విధాలైన దశలు ఉన్నాయని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. చివరికి ఏమిటంటే కర్మ, జ్ఞాన, యోగ, వీటన్నింటి తర్వాత భక్తి. అసలు యథార్థంగా యోగం అని అంటే భక్తి యోగం అనే చెప్పాలి, లేదా ఈ భక్తి యోగానికి ప్రాథమికమైన దశ అనైనా చెప్పాలి. Therefore in the Bhagavad Gita it is said, yoginamapi sarvesam madgata antaratmana sadhyaman bhajate jumam same yukta tamomat. There are different types of yogis. But the first class yogi is he who madgata antaratmana, Krishna says, who is thinking of me always. Madgatam, sadhyama, with veneration, love and faith, bhajati. Though to think of Krishna is also bhajan. There are different processes of bhajan. To hear of Krishna, that is also bhajan. Just like you are hearing. And to speak about Krishna, I am speaking. You are hearing. Similarly, when the speaking and hearing is finished, then you think of Krishna, or by chanting Hare Krishna mantra, you think of Krishna. Krishna being absolute, all these different processes are also the same, one and the same. There is no difference between chanting and hearing or remembering or worshipping in the temple. Savanam kirtanam vishnu smaranam padasevanam archanam. అందుకని భగవద్గీత ఈ విధంగా చెప్తూ ఉంది, యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతే నాంతరాత్మనః శ్రద్ధావాన్ భజతే యో మాం సమే యుక్త తమోమతాః. వివిధ రకాలైనటువంటి యోగులు ఉన్నారు. వారిలో శ్రేష్టమైన యోగి ఎవరయ్యా అంటే మద్గతే నాంతరాత్మన. కృష్ణుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, ఎవరు శ్రేష్టమైన యోగి? సర్వదా కూడాను నన్ను స్మరించేటువంటి వాడు శ్రేష్టమైనటువంటి యోగి. అందుకనే మద్గత, శ్రద్ధవాన్. ఎలా కృష్ణుని మనం స్మరించాలి? ప్రేమ ఆప్యాయతలతో మనం స్మరించాలి. అందుకనే దాన్ని భజతే అని చెప్పి అన్నారు. కృష్ణుడిని గురించి స్మరించడం కూడాను భజనే. వివిధ రకాలైనటువంటి భజనలు ఉన్నాయి. కృష్ణుని గురించి శ్రవణం చేయడం కూడాను ఒక భజన. ఉదాహరణకు మీరందరూ వింటున్నారు, నేనేమో కృష్ణు గురించి మీకు చెప్తూ ఉన్నాను, నేనేమో చెప్తూ ఉన్నాను, మీరేమో వింటూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా నేను చెప్పడం అనేటువంటిది మీరు వినడం అనేటువంటిది పూర్తి అయిపోయింది అనుకోండి. ఆ తర్వాత మీరు కృష్ణు గురించి స్మరణ చేస్తారు, ఆలోచన చేస్తారు. లేకపోతే మీరు కృష్ణుడి యొక్క దివ్యనామాన్ని హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపిస్తారు. అలా జపం చేసేటప్పుడైనా మీరు కృష్ణు గురించి ఆలోచిస్తారు. కృష్ణుడు
సంపూర్ణ పరిపూర్ణుడై ఉండడం వల్ల ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఈ విధానాలన్నీ కూడాను ఒక్కటే అన్నమాట. ఇవన్నీ కూడాను ఒకే విధానం కిందకు వస్తాయి. అందుకనే జపం చేయడానికి, శ్రవణం చేయడానికి, కీర్తనం చేయడానికి, స్మరణం చేయడానికి, మందిరంలో విగ్రహారాధన చేయడానికి ఈ విధానాలన్నిటికీ కూడా ఎటువంటి వ్యత్యాసమూ లేదు. శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం, పాదసేవనం, అర్చనం అన్నారు. The temple worship is called archan. Vandanam, offering prayers. The Christians, the Mohammedans, they offer prayer. Of course, not to the Supreme Personality of Godhead, but impersonal feature or some idea. But that prayer is also one of the processes of bhakti. Anyone who accepts the supremacy of God, the Supreme Personality of Godhead, his process of worship has to be considered in the category of bhakti yoga. The more and more you become purified by executing the bhakti yoga process, then you come to the real platform. మందిరంలో విగ్రహారాధనని మనము ఆరాధన లేదా అర్చన అని చెప్పి అంటాం. వందనం అని అంటే ప్రార్థనలు అర్పించడం. క్రైస్తవులు కానీ మహమ్మనీయులు కానీ వాళ్ళు కూడా ప్రార్థనలు చేస్తూ ఉంటారు. అయితే దేవాది దేవుడికి వారు చేయకపోవచ్చు, కానీ దేవాది దేవుని యొక్క నిరాకార రూపానికో లేకపోతే ఇంకేదన్నా ఇతరత్ర అటువంటి ఉద్దేశ్యానికో వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు. కానీ ప్రార్థన అనేటువంటిది భక్తి యోగ విధానంలో ఒక పద్ధతిగా మనం పరిగణించాలి. ఎవరైనా సరే భగవంతుని యొక్క దేవదేవత్వాన్ని, యజమానిత్వాన్ని అంగీకరించి, ఆ దేవదేవుణ్ణి అంగీకరించి ఆయనను ఆరాధించడం అనేటువంటి విధానాన్ని స్వీకరిస్తారో ఆ విధానం అంతా కూడాను భక్తియోగం క్రిందకే వస్తుంది. ఈ భక్తియోగ విధానాన్ని మనం ఆచరిస్తున్నప్పుడు మరింత మనం పవిత్రమవుతూ ఉంటాం. మనం ఎంతగా అయితే పవిత్రమవుతూ ఉంటామో అంత త్వరగా మనం అసలైనటువంటి నిజస్థాయిలోనికి వస్తాం. That is stated here that dharma sanusthita pumsa. It doesn't matter what kind of dharma. Actually dharma is one. The occupational duty, the characteristic. The characteristic means that God is great and we are subordinate. That is the injunction of the Vedas. Nitya nityana chetana chetanana ekajo bahunam vidadhati kama. We have to understand that singular number. God is singular, nitya, eternal, chetana, living entity. He is also nitya and living entity. But the chief, nitya nityana, chetana chetanana. కాబట్టి ఇక్కడ వివరించిన విధంగా ధర్మస్వానిష్ఠిత పుంసాం, మీరు ఏ రకమైన ధర్మాన్ని ఆచరిస్తున్నారు అనేటువంటిది విషయం కాదు. ధర్మం అనేటువంటిది యథార్థంగా ఒక్కటే ఉంది. యథార్థంగా విద్యుక్త ధర్మం అనేటువంటిది లేకపోతే వ్యక్తి యొక్క స్వధర్మం అనేటువంటిది ఒక్కటే ఉంది. ఇప్పుడు నిజమైనటువంటి స్వధర్మం ఏమిటయ్యా అంటే భగవంతుడు గొప్పవాడు, మనమందరం కూడా ఆయన యొక్క సేవకులం అనేటువంటి భావన నిజమైన స్వధర్మం. వేదాలు కూడా మనకు చేసేటువంటి నిర్దేశం ఇదే. నిత్యో నిత్యానాం చేతనశ్చేతనానాం ఏకోయో బహూనాం విదధాతి కామాన్ అని చెప్పి కఠోపనిషత్తు చెప్తూ ఉంది. మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే ఏకవచనం అనేటువంటిది భగవంతుడి విషయంలో వర్తిస్తుంది. ఇక్కడ నిత్య అని చెప్పి అంటున్నారు, చేతన అని చెప్పి అంటున్నారు. భగవంతుడికి సంబంధించినంత వరకు నిత్య, చేతన అనే రెండు పదాలు కూడాను ఏకవచనాన్ని తెలియజేస్తాయి. ఎందుకంటే భగవంతుడు కూడా ఒక వ్యక్తే. కానీ ఎటువంటి వ్యక్తి అనంటే అందరిలో కూడాను అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి ప్రప్రథమమైనటువంటి వ్యక్తి. అందుకనే నిత్యో నిత్యానాం చేతనశ్చేతనానాం అని చెప్పి అన్నారు. And we are plural number, nityanam, chetananam. So, we are plural number, living entities, but he is singular number. Why? What is the difference between these two nityas and two chetanas?
God is not dead stone. God is like you and me. He is a living entity, but the chief living entity, similar now. Just like we have got leader. There are many hundreds and thousands of followers, but there must be one leader. You follow any cult, you have to accept one leader. Either you follow this philosophy, that philosophy, it doesn't matter. But you have to follow a leader. But Krishna is the supreme leader, leader of the leaders. ఇక మన విషయానికి వచ్చేసరికి నిత్యానాం చేతనానాం అని బహువచనాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు. ఎందుకనంటే ఇక్కడ మనము అంటే అసంఖ్యాకమైనటువంటి జీవకోటి అన్నమాట. అందుకని ఇక్కడ నిత్యానాం చేతనానాం అనేటువంటిది బహువచన కింద వస్తుంది. కానీ భగవంతుడి విషయానికి వచ్చేసరికి అది ఏకవచనం. ఎందుకని అంటే ఈ ఇద్దరు నిత్యులకు లేదా ఈ ఇద్దరు చేతనులకు మధ్య చాలా వ్యత్యాసం అనేటువంటిది ఉంది. భగవంతుడు అనేవాడు ఏదో ఒక నిర్జీవమైనటువంటి రాతి బండ కాదు. భగవంతుడు అంటే నీలాగే నాలాగే ఆయన కూడా ఒక వ్యక్తి. అయితే ఆయన ఎటువంటి వ్యక్తి అంటే జీవులందరిలోకెల్లా కూడాను ప్రప్రథమమైనటువంటి జీవుడు ఆయన. అందుకని ఇక్కడ భగవంతుడికి ఏకవచనాన్ని సంబోధిస్తున్నారు. ఉదాహరణకి మనందరికీ కూడాను ఒక నాయకుడు ఉన్నాడు. ఇప్పుడు 100,000 మంది అనుచరులు ఉండవచ్చు, కానీ వాళ్ళందరికీ ఒక నాయకుడు అనేవాడు ఖచ్చితంగా ఉండాలి. మీరు ఏ సంస్థనైనా చూడండి, ఏ వ్యవస్థనైనా చూడండి, ఖచ్చితంగా ఒక నాయకుడు అనేటువంటి వాడిని మనం అంగీకరించాలి. మీరు ఈ తత్వాన్ని అనుసరించినా లేకపోతే ఆ తత్వాన్ని అనుసరించినా ఇక్కడ అది కాదు విషయము. దేన్ని అనుసరించినా కానీ మనం ఒక నాయకుడు అనేటువంటి వాడిని స్వీకరించాలి, ఆ నాయకుడిని మనం అనుసరించాలి. మరి కృష్ణుడు ఎవరు? కృష్ణుడు అందరికీ కూడాను అధినాయకుడు, నాయకులకే నాయకుడు, ఆది నాయకుడు. That is stated in the Bhagavad Gita. Matta parataram nanyat kinchi sakti dhananjaya. Leaders there are, gods are there. God means controller. There is controller always. So there are many gods. Anyone is God because he is somehow or other he is a controller, leader also. But we are meaning the supreme leader, the supreme controller, that is Krishna. Leader you have to accept, but controller you have to accept. But nobody is supreme leader or supreme controller. That is Krishna. Every leader is also controlled by some other leader. But Krishna is such a leader that he is not controlled by any other leader. That is Krishna. Therefore Krishna says, Matta parataram nanyat. There is no more superiority. ఈ విషయం భగవద్గీతలో కూడాను ప్రస్తావించబడింది. మత్త పరతరం నాన్యత్కించితస్తి ధనంజయ. నాయకులు ఎంతోమంది ఉన్నారు, అలానే దేవుళ్ళు కూడా ఎంతోమంది ఉన్నారు. ఇక్కడ దేవుడు అని అంటే నియామకుడు అని చెప్పి అర్థం. ఎప్పుడూ కూడాను నియామకులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఈ ప్రపంచంలో ఉంటూనే ఉంటారు. అందుకనే అనేక మంది దేవుళ్ళు ఉన్నారు. ఎవరైనా సరే దేన్నో ఒకదాన్ని నియమిస్తూ ఉన్నారనుకోండి, అతను నియమిస్తున్నాడు కాబట్టి ఆ నియమించేటువంటి దానికి అతడు దేవుడై ఉంటాడు. లేదా ఎవరైనా సరే పరిపాలిస్తున్నారనుకోండి, ఆ పరిపాలించేటువంటి దానికి ఇతడు ఆ నాయకుడై ఉంటాడు. కానీ ఇక్కడ మనం చెప్పేటువంటిది ఎవరి గురించి అంటే అధినాయకుడు గురించి, పరమ నియామకుడు గురించి, నాయకులకే నాయకుడు గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. ఆయనే కృష్ణుడు. ఖచ్చితంగా ఎవరో ఒక నాయకుడిని మీరు అంగీకరించి తీరవలసిందే కదా. మీ జీవితంలో ఖచ్చితంగా ఎవరో ఒక యజమానిని, ఎవరో ఒక నియామకుడిని మీరు అంగీకరించి తీరవలసిందే కదా. కానీ ఈ ప్రపంచంలో ఎవరూ కూడాను పరమ నియామకుడు అనేవాడు లేడు, అధినాయకుడు అనేవాడు లేడు. కేవలం కృష్ణుడొక్కడే నిజమైన అధినాయకుడు, పరమ నియామకుడు. మిగతా నాయకులందరూ కూడాను ఏదో ఒక విధంగా ఇంకొక నాయకుడి చేత నియమించబడుతూ ఉంటారు. కానీ కృష్ణుడు ఎటువంటి నాయకుడయ్యా అంటే ఆయన ఇతరత్ర ఏ నాయకుల చేత కూడాను నియంత్రించబడకుండా ఉంటాడు. కృష్ణుడు అంటే అది. అందుకనే కృష్ణుడు ఏమంటున్నాడు, మత్త పరతరం నాన్యత్ అని చెప్పేసి అంటున్నాడు. దీని అర్థం ఏమిటనంటే కృష్ణుడి కన్నా కూడాను అధికుడైనటువంటి వాడు ఇంకొకడు లేడు. ఈశ్వర పరమ కృష్ణ
Satchidananda Vigraha, Anadi, Radhi, Govinda, Sarvakarana Karanam. That is the statement of the Vedic literature. The supreme controller, the supreme leader is Krishna. Satchidananda Vigraha. Krishna is not formless. When Krishna was present on this planet, he is not formless. He has his form. And what is that form? Satchit Ananda Vigraha. Anandamaya Rasa Vigraha. Ananda Chinmaya Rasa. That is not this Vigraha. That we have to understand. Our Vigraha, our form, at the present moment, material form, that is not Satchidananda. Sat means eternal. Chit means full of knowledge. And Ananda means full of blissfulness. Iswara Paramakrishna Satchidananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarvakarana Karanamani చెప్పి అన్నారు. వైదిక సాహిత్యాల్లో మీకు ఈ వాక్యం కనబడుతూ ఉంది. పరమనియామకుడు లేదా అధినాయకుడు అనేవాడు ఎవరు అంటే కృష్ణుడు అని చెప్పుకున్నాం. ఆ కృష్ణుడు ఎవరయ్యా అంటే సచ్చిదానంద విగ్రహుడు. కృష్ణుడు అంటే రూపం లేనటువంటి వాడు కాదు, నిరాకారుడు కాదు. కృష్ణుడు ఈ భూమండలం పైన అవతరించి ఉన్నప్పుడు ఆయన ఏ రూపము లేకుండా ఉండలేదు, రూపరహితంగానూ ఉండలేదు. కృష్ణుడు ఒక వ్యక్తి, ఆయనకు ఒక రూపం అంటూ ఉంది. అయితే అది ఎటువంటి రూపం అనేటువంటిది ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవలసిన విషయం. సచ్చిదానంద విగ్రహ అన్నారు, లేదా ఆనందమయ రస విగ్రహ అన్నారు, ఆనంద చిన్మయ రస అని చెప్పి అన్నారు. అంటే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమిటి అని అంటే, సామాన్యమైనటువంటి విగ్రహం కాదు, లేదా సామాన్యమైనటువంటి రూపం కాదు భగవంతుడిది. ఇప్పుడు మన విగ్రహం అంటే మన శరీరం లేదా మన రూపం అనేది ఏదైతే ఉందో, ఇది భౌతికమైనటువంటి రూపం. ఇది సచ్చిదానంద స్వరూపం కాదు. సత్ అంటే శాశ్వతము, చిత్ అంటే సంపూర్ణ జ్ఞానము, ఆనంద అంటే సంపూర్ణమైనటువంటి ఆనందం. So, as soon as we think of one body, we think comparing our body. So, similarly, by our foolishness, if we think of Krishna's body like one of us, then we become mudha. Apajananti manga mudha manasim tanuvasa. Because Krishna comes in the human form, like a human being. Therefore, we should not take Krishna as one of us. Then we become mudha, rascal, fool. Or in other words, one who thinks of Krishna having a body like us, that is Mayavad philosophy. He is a mudha. Namang duskitanam mudha prapadanti naradhama. ఎప్పుడైనా మనం ఏదైనా ఒక శరీరం గురించి ఆలోచిస్తే వెంటనే ఏం చేస్తామంటే ఆ శరీరాన్ని మన శరీరంతో మనం పోల్చి చూస్తూ ఉంటాం. అదేవిధంగా మన మూర్ఖత్వం చేత మనము కృష్ణుడి రూపాన్ని తలుచుకోగానే కృష్ణుడిని కూడాను మన రూపంతో పోల్చి చూసుకొని కృష్ణుడు కూడా మనలో ఒకడని చెప్పి భావిస్తాం. అలా భావించడం వల్ల మనందరం కూడాను మూఢులైపోతున్నాం. అందుకనే అవజానాంతి మా మూఢ మానుష్యం తనుమాశ్రితం అని చెప్పి కృష్ణుడు చెప్పాడు. కృష్ణుడు మనందరి మధ్య ఒక మానవుడిగా అవతరిస్తున్నాడు కదా అని చెప్పి కృష్ణుణ్ణి మనలో ఒకటిగానో లేకపోతే మనలాంటి వాడుగానో మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడాను పరిగణించకూడదు. ఒకవేళ అలా పరిగణిస్తే మనం మూర్ఖులుగాను మూఢులుగాను చెప్పబడుతూ ఉన్నాం. దీనినే మనం వేరే మాటల్లో చెప్పుకోవాలంటే, ఎవరైనా సరే కృష్ణుడి యొక్క దేహాన్ని తనలాంటి దేహంగా భావించాడు అనుకోండి, దాన్నే మాయావాద తత్వం అని చెప్పి అంటాం. అలాంటి వాడిని మూఢుడు అని చెప్పి అన్నారు. నమాం దుష్కృతినో మూఢాః ప్రపద్యంతే నరాధమాః. These are the statements of Bhagavad Gita. How you can misinterpret? This is plain thing, that symptom, namang dushkitinam mudha prapadante naradhama. These are the words used in the Bhagavad Gita. It is not our manufactured word. People may be very unhappy or angry. But we have to quote from this
scriptures, these are anyone who does not surrender to Krishna, he is within these categories. ఇవన్నీ భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటి వాక్యాలు. వీటిని మీరే విధంగా పరికల్పన చేయగలుగుతారు? ఇక్కడ విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా చెప్తూ ఉన్నారు. అదే దీనికి గుర్తు. నమాం దుష్కృతినో మూఢాః ప్రపద్యంతే నరాధమాః. భగవద్గీతలో స్వయంగా ఈ పదాలను ఉపయోగించారు. ఈ పదాలు మేము తయారు చేసినటువంటి కొత్త పదాలు కాదు. ఈ వాక్యాలు విని ప్రజలు కోపం చెందవచ్చు లేదా అసంతోషాన్ని పొందవచ్చు. కానీ మేము శాస్త్రం నుంచి చెప్పవలసినటువంటి విషయాన్ని చెప్పి తీరుతున్నాం అంతే. ఇక్కడ ఒకే ఒక విషయం ఏం చెప్తున్నారు అంటే, ఎవరైతే కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందకుండా ఉంటారో వాళ్ళు దుష్కృతినః అని చెప్పబడేటువంటి ఈ తరగతుల్లోకి చెందినవారై ఉంటారు. What are they? First of all, duskritina. Duskritina means simply engaged in sinful activities. Kriti means meritorious. But duskriti, badly meritorious. They are using their brain for something atrocious. Simply planning how to do harm to others. That is called duskriti. For his own sense satisfaction, he is planning. That is called asura. Asuri bhavam asuri. Asuras, they are simply planning for his own sense gratification. And devotees, they are simply planning how to satisfy Krishna's senses. That is the difference. How Krishna will be satisfied. Both of them are planning. But one is planning for his own sense satisfaction, and the other is planning how to satisfy the senses of Krishna. This is the difference between Asura and Deva. మరి ఆ తరగతులు ఏమిటి? మొట్టమొదట అందరూ కూడా దుష్కృతులే. దుష్కృతుడు అనంటే అర్థం ఏమిటనంటే కేవలం పాప కార్యక్రమాల్లో నిమగ్నమై ఉన్నటువంటి వాడు. కృతి అనంటే ఏమిటనంటే ఏదో ఒక పని చేయడం. మరి ఆ తరగతులు ఏమిటి? మొట్టమొదట ఈ కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడాను దుష్కృతిన అనేటువంటి తరగతికి చెందినవాళ్ళు. దుష్కృతిన అంటేనే పాపిష్టి కార్యక్రమాల్లో నిమగ్నమై ఉండేవాడు అని అర్థం. ఇప్పుడు కృతి అనంటే యోగ్యత అని అర్థం వస్తుంది. దుష్కృతి అని అంటే చెడ్డ యోగ్యతను కలిగి ఉన్నవాడు. దాని అర్థం ఏమిటంటే వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క మేధస్సునంతా కూడాను మహాపాపిష్టి పనులు చేయడానికి, తోటి వారికి హాని చేయడానికి మాత్రమే ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. దానిని దుష్కృతిన అని చెప్పి అంటారు. అతను వేసే పథకాలన్నీ కూడాను అతని యొక్క స్వంత ఇంద్రియ భోగం కోసమే ఉద్దేశించబడి ఉంటాయి. అందుకనే వాళ్ళని అసురులు అని చెప్పి పిలుస్తారు. ఈ భావనని అసుర భావన అంటారు. ఆసురీం భావమాశ్రితాః. అసురులనే వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడాను కేవలం తమ యొక్క స్వంత ఇంద్రియ భోగం కోసం మాత్రమే పథకాలు వేస్తూ ఉంటారు. అదే భక్తులైతే వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా కేవలం కృష్ణుని యొక్క ఇంద్రియాలను సంతృప్తిపరచడానికి మాత్రమే పథకాలు వేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసం. భక్తులు ఎప్పుడూ కూడా ఎలా కృష్ణుడు సంతృప్తి చెందుతాడు అని మాత్రమే ఆలోచిస్తారు. ఇక్కడ అటు అసురులు కానీ ఇటు భక్తులు కానీ ఇద్దరూ కూడాను పథకాలు ఆలోచిస్తున్నారు. కానీ ఒకరేమో స్వంత ఇంద్రియ భోగాన్ని ఏ విధంగా తృప్తిపరచుకోవాలని పథకం వేస్తూ ఉంటే, ఇంకొకరేమో కృష్ణుడి యొక్క దివ్యేంద్రియాలను ఏ విధంగా తృప్తిపరచాలి అని చెప్పి పథకం వేస్తూ ఉన్నారు. అసురులకిను దైవ స్వభావం కలిగిన వాళ్ళకి మధ్య ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసం ఇదన్నమాట. There are two classes of men, Deva and Asura. Dau bhutasargo loki daiva asura evacha. Asurastad viparjaya. Vishnu bhakta bhave daiva asurastad viparjaya. Those who are devotees of the Lord, servants of the Lord, they are called Deva or demigods. Asuras tad viparjaya. And the Asuras are just opposite. Just like Hiranyakashipu, Prahlad, the father and son. Prahlad is Deva because he is devotee of Krishna, and Hiranyakashipu, because Prahlad is devotee of Krishna, he is trying to always tease him,
although he is a 5 years old boy, his son, very beloved son, but since he became Krishna conscious, he became the enemy of the Asura, Hiranyakashipu. This process is existing from very, very time immemorial. Two classes. ఈ ప్రపంచంలో ఎప్పుడు కూడా రెండు వర్గాల ప్రజలు ఉంటారు, దేవతలు అసురులు. ద్వౌభూతౌ సర్గో లోకేస్మిన్ దైవ ఆసుర ఏవచ ఆసురస్తద్విపర్యయః విష్ణుభక్త స్మృతో దైవ ఆసుర తద్విపర్యయః అన్నారు. ఎవరైతే భగవంతునికి భక్తులు ఉన్నారో, ఎవరైతే భగవంతునికి సేవకులు ఉన్నారో వాళ్ళని దేవతలు లేదా దైవ స్వభావం కలిగిన వాళ్ళు అని చెప్పి అంటారు. ఆసురస్తద్విపర్యయః, అసురులు అని అంటే సరిగ్గా దీనికి వ్యతిరేక స్వభావం కలిగిన వాళ్ళు. ఉదాహరణకు హిరణ్యకశిపుడు ఉన్నాడు, ప్రహ్లాదుడు ఉన్నాడు, తండ్రి కుమారుడు. ప్రహ్లాదుడేమో దైవ స్వభావం కలిగినటువంటి దేవత లాంటి వాడు, ఎందుకనంటే అతను కృష్ణుడి యొక్క భక్తుడు. మరి హిరణ్యకశిపుడేమో కృష్ణుని యొక్క భక్తుడిగా ఉన్నటువంటి ప్రహ్లాదుణ్ణి ఎన్నో ఎన్నో చిత్రహింసలకు గురి చేస్తూ ఉన్నాడు. ప్రహ్లాదుడు 5 సంవత్సరాల పసిబాలుడైనప్పటికీ కూడా, స్వయంగా ప్రహ్లాదుడు తన స్వంత బిడ్డ అయినప్పటికీ కూడా, కేవలం ప్రహ్లాదుడు ఈ కృష్ణ చైతన్యాన్ని స్వీకరించాడనే ఒకే ఒక నెపంతో అసురుడైనటువంటి హిరణ్యకశిపుడు అనేక విధాలైనటువంటి బాధలను కలుగజేస్తూ ఉన్నాడు. ఈ విధంగా కృష్ణ చైతన్యాన్ని తీసుకున్నందుకు ప్రహ్లాదుడు కుమారుడైనప్పటికీ కూడాను హిరణ్యకశిపుడికి శత్రువు అయిపోయాడు. అనంతకాలంగా మీరు గమనిస్తే ఈ విధానం అనేటువంటిది ఎప్పటి నుంచో ఇలా కొనసాగుతూనే ఉంది. ఈ రెండు వర్గాల ప్రజలు ఎప్పుడూ ఉన్నారు. Therefore, to become devotee is sometimes very troublesome, because even the father becomes enemy. This is the position of the devotee. But still you have to become devotee, that is your success of life. But the warning is there, that as soon as you become a devotee, you become enemies of so many, especially nowadays. You know that recently I was refused entrance in Africa. The government did not allow me to enter. What is my fault? Because I am a devotee. This is my fault. So we are meeting so many dangerous positions. In Bombay, our temple construction has been refused by the Commissioner of Police. Why? Because we chant Hare Krishna. They have openly written that the bhajan nuisance. You see, this is our position. అంచేతనే భక్తుడవడం అనేటువంటిది ఈ ప్రపంచంలో చాలా ఇబ్బందులతో కూడుకున్నటువంటి పరిస్థితి. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి కన్న తండ్రి కూడా శత్రువు అయిపోతూ ఉంటాడు. కానీ భక్తుని యొక్క పరిస్థితి ఈ విధంగా ఉంటుంది. అయినప్పటికీ కూడాను ఇప్పుడు మీరందరూ కూడాను భక్తులయ్యారు. భక్తులయ్యారు అని అంటే ఏమిటంటే మీ జీవితానికి నిజమైనటువంటి సార్థకత ఏర్పడింది అని అర్థం. కానీ అదే సమయంలో హెచ్చరిక కూడా ఉంది. ఎప్పుడైతే మీరు భక్తులు అవుతారో అప్పుడు మీ చుట్టూ అనేక మంది శత్రువులు కూడా తయారవుతారు. అది ప్రత్యేకించి ఈ రోజుల్లో ఇది ఎక్కువగా ఉంది. మీకు తెలిసినటువంటి విషయమే. ఈ మధ్యకాలంలో ఆఫ్రికాలో నన్ను తిరస్కరించారు. అక్కడి ప్రభుత్వము నన్ను ప్రవేశించడానికి కూడాను అనుమతించలేదు. మరి నాకున్నటువంటి దోషం ఏమిటి? నేను భక్తుడినైపోయాను. అదే నా దోషమట. అందుకని మనం నిజంగా చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి పరిస్థితుల్ని ఎదుర్కోవలసినటువంటి స్థితి ఉంది. బాంబే మందిరం కూడాను నిర్మాణం జరుగుతున్నటువంటి సమయంలో ఆ నగరంలో ఉన్నటువంటి పోలీస్ అధికారి మమ్మల్ని తిరస్కరించాడు. ఎందుకు అని అంటే మేమందరం కూడా హరినామ సంకీర్తన చేస్తాం, హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని కీర్తన చేస్తాం కాబట్టి. దాని గురించి వాళ్ళు బాహ్యంగా దినపత్రికలో రాశారు కూడా. ఈ భజన అనేటువంటిది చాలా పెద్ద గందరగోళం అని చెప్పి దినపత్రికలో రాశారు. చూడండి, ఇది మన పరిస్థితి. Bhajan, Krishna says, Bhagavan says, that Chaturvida bhajante ma. This bhajan word is there. 4 kinds of people can be engaged into bhajan. Who are they? Sukriti Arjuna, whose background is very, very pious activities. Now,
At present, bhajan is nuisance. Bhajan is stated in the Vedic scripture that it is performed by the pious men. And now, at the present circumstances, bhajan is nuisance. Satatam kirtantam mam jatantasya durabrata. These are the statements of Vedic scripture. Who is Mahatma? Mahatmanastamang prartha daivi prakriti vas. Satatam kirtantam mam jatantasya durabrata. అందుకనే కృష్ణుడు ఏమంటున్నాడు, భగవంతుడు ఏమంటున్నాడు అంటే చతుర్విధ భజంతేమాం అంటున్నాడు. ఇక్కడ భజన అనేటువంటి పదం ఒకటి ఉంది. 4 విధాలైనటువంటి ప్రజలు నన్ను భజించడంలో నిమగ్నమై ఉంటారు అని చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు. మరి ఎవరు వాళ్ళు? సుకృతినో అర్జున. ఎవరి యొక్క పూర్వ సంస్కారం అయితే పుణ్యకర్మలతో నిండి ఉంటుందో వాళ్ళు సుకృతిన అని చెప్పి పిలువబడతారు. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో భజన అంటే చాలా పెద్ద గందరగోళం అని చెప్పి వీళ్ళు అంటున్నారు. కానీ వైదిక శాస్త్రాలు ఏం చెప్తున్నాయి? భజన అనేటువంటిది ఎవరు చేస్తారయ్యా అంటే ఎవరైతే పుణ్యాత్ములై ఉంటారో వాళ్ళు భజన చేస్తారు. భజన అనేటువంటిది ఒక గందరగోళము, లేకపోతే అదొక శబ్ద కాలుష్యం అని చెప్పి అంటున్నారు. సతతం కీర్తయంతో మాం యతంచ దృఢవ్రతాః. ఇలాంటి వాక్యాలన్నీ వైదిక శాస్త్రాల్లో ఉన్నాయి. మహాత్ముడు అంటే ఎవరు? మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిం ఆశ్రితాః, లేదా సతతం కీర్తయంతో మాం యతంతచ్చ దృఢవ్రతాః. These are Mahatmas. Nitya Mukta Prabhu. But at the present moment, not at the present moment, from time immemorial, this is going on. As soon as you become devotee, as soon as you are inclined to take part in bhajan, you will have so many enemies. Therefore Chaitanya Mahaprabhu has recommended that you tolerate. Still you cannot give up your bhajan and Krishna consciousness. That is not possible. Tolerate. Tinadupi, what is the process of toleration? Yes. Tinadupi sunichena, tarorapi sahisnuna, amanina manadena, kirtaniya sada. నిజమైన మహాత్ములనంటే వీళ్ళన్నమాట. ఈ మహాత్ములు ఏం చేస్తూ ఉంటారు? నిత్యయుక్త ఉపాసతే. ఇప్పుడు ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో, ప్రస్తుతమనే కాదు, అనంతకాలంగా ఇది జరుగుతూనే ఉందన్నమాట. ఏమిటది? ఎప్పుడైతే నీవు భక్తుడు అవుతావో, ఎప్పుడైతే నువ్వు భజన చేయడానికి ఆసక్తిని చూపిస్తావో అప్పుడు వెంటనే నీ చుట్టూ అనేక మంది శత్రువులు తయారవుతారు. అందుకనే చైతన్య మహాప్రభు మనకి ఏమని నిర్దేశించారు అనంటే, ఓర్చుకోవడం నేర్చుకోండి అయ్యా అని చెప్పన్నారు. ఇలాంటి శత్రువులు ఏర్పడినా కూడాను నీ కృష్ణ చైతన్యాన్ని నువ్వు వదలొద్దు, నీవు చేసేటువంటి భజన నువ్వు వదిలిపెట్టద్దు. కృష్ణ చైతన్యాన్ని వదిలిపెట్టడం అనేది సాధ్యం కాదనుకోండి, కానీ సహించడం అనేది నేర్చుకోవాలని చెప్తున్నారు. తృణాదపి, సహించేటువంటి విధానం ఏమిటి? తృణాదపి సునీచేన తరోరపి సహిష్ణున అమానిన మానదేన కీర్తనీయ సదా హరిహి. So this Krishna consciousness movement we are teaching to become Sukritino, to make his life successful by understanding Krishna. That is this verse explains. Dharma sanasthita pungsang vishakshena kathasuda. Please take child. So, this formula is that you may execute your occupational duties first class, sanusthita, as it is prescribed, very nicely, regularly, faithfully. You are discharging your occupational duty. But if it does not awaken your dormant Krishna consciousness, then it is useless. Sramaya vahi keval. Because the human life is meant for awakening Krishna consciousness.
అందుకనే ఈ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమం ద్వారా మేము అందరికీ కూడాను సుకృతులయ్యే విధంగా బోధన చేస్తూ ఉన్నాం. ఒక వ్యక్తిని ఆ విధంగా సుకృతుని చేయడం ద్వారా, అతడి జీవితంలో కృష్ణుని అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా అతని జీవితాన్ని సార్థకమయ్యే విధంగా చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఇక్కడ శ్లోకం మనకి ఏం చెప్తున్నది? ధర్మస్వనిష్ఠిత పుంసాం విశ్వక్షేణ కథా సుయత్. ఇక్కడ చెప్పేటువంటి సూత్రం ఏమిటి అని అంటే, మీరు ఎటువంటి విద్యుక్త ధర్మాన్నైనా సరే ఆచరించండి, పర్వాలేదు. కానీ అది ఎప్పుడు శ్రేష్టమైన విద్యుక్త ధర్మం అవుతుంది, ఎప్పుడు అది ప్రథమ శ్రేణి ధర్మం అవుతుంది అని అంటే, స్వనుష్ఠిత నిర్దేశించిన విధంగా చక్కగా విశ్వాసపూర్వకంగా క్రమబద్ధంగా మీ విద్యుక్త ధర్మాన్ని నిర్వర్తించండి, కాదనడం లేదు. మీ విద్యుక్త ధర్మాన్ని మీరు నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ విద్యుక్త ధర్మం వల్ల మీలో నిద్రాణంగా ఉన్నటువంటి కృష్ణ చైతన్యం జాగృతము కాలేదు అనంటే ఆ పాటించే విద్యుక్త ధర్మం వృధా అయినట్టే. శ్రమయేవహి కేవలం అన్నారు. కానీ మానవ జన్మ అనేటువంటిది నిద్రాణంగా ఉన్న కృష్ణ చైతన్యాన్ని జాగృతం చేయడం కోసమే ఉద్దేశించబడిందని గుర్తుపెట్టుకోండి. Our consciousness is now polluted. Just like the rainwater. As soon as it falls down on the ground, it becomes muddy. Otherwise, the rainwater is distilled water. Very nice, clear, crystal water. But as soon as it touches the ground, it becomes dirty immediately. Similarly, originally we are all Krishna conscious. Because you are part and parcel of Krishna. Mamaivangsha jiva bhuta. Krishna says, all these living entities, they are my part and parcel. Just like the son is the part and parcel of the father. For crude understanding, so we are also similarly part and parcel of Krishna. Mamaivangsha jiva bhuta. Jiva loka sanatana. Manasasthani indriyani prakritisthani karsati. As soon as it comes in touch with this material world, it is contaminated. విషయం ఏమిటనంటే, ప్రస్తుతం మనకున్న చైతన్యం కలుషితం అయిపోయింది. ఉదాహరణకు వర్షపు నీరు ఉందనుకోండి. ఎప్పుడైతే వర్షపు నీరు అనేటువంటిది నేల మీద పడుతుందో వెంటనే అది బురదగా మారుతుంది. నేల మీద పడనంత వరకు కూడాను వర్షపు నీరు అనేటువంటిది చాలా స్వచ్ఛమైనటువంటి నీరుగాను, చాలా స్పష్టమైనటువంటి నీరుగాను ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఆ వర్షపు నీరు నేలను తాగుతుందో వెంటనే అది మురికి నీరుగా మారిపోతుంది. అలానే సహజంగా మనమంతా కూడాను కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళం. ఎందుకనంటే మనమంతా కృష్ణుని యొక్క అంశలం. మమైవాంశో జీవభూత. కృష్ణుడు ఏమంటున్నాడు? ఈ సమస్త జీవులందరూ కూడాను నా యొక్క అంశలు అని చెప్తూ ఉన్నాడు. ఇప్పుడు బిడ్డ లేదా కుమారుడు అనేవాడు తండ్రి యొక్క అంశే కదా. మనం స్థూలంగా అర్థం చేసుకోవడానికి చెప్తున్నాను. అదేవిధంగా మనమంతా కూడాను కృష్ణుని యొక్క అంశలం. మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతన మనస్సష్టాని ఇంద్రియాణి ప్రకృతి స్థాని కర్షతి. ఎప్పుడైతే జీవులైనటువంటి మనం ఈ భౌతిక జగత్తులోకి వచ్చి పడ్డామో అప్పుడే కల్మషం అనేటువంటిది ఏర్పడిపోయింది. The same example, there's the rainwater falling from the sky is crystal clear distilled water. But as soon as it comes in touch with the ground, it becomes muddy, dirty. So, at the present moment, our consciousness is dirty. Abhadra. It is stated in Bhagavad in one place. Sinnatang sakata Krishna punna savana kirtana riddantasta abhadrani. Abhadrani. The dirty things within the heart. Riddantasta. Within the heart. We have got so many dirty things within the heart. Now how it has grown due to our contact with this material nature. This is our disease. In another place in the Bhagavad Gita it is said, Karanang gunasangasya sadasad janmajonishu. Sad asad means nice body or
very abominable body. You may get a very nice body, learned, scholar, beautiful, very aristocratic, or you may take the body of the worm of a stool. You have to change your body, and there are 8,400,000 different forms of body. మనం ఈ ఉదాహరణ ఇంకొకసారి పరిశీలిద్దాం. వర్షపు నీరు అనేటువంటిది ఆకాశం నుంచి పడుతూ ఉంది. పడే సమయంలో ఎంతో స్పష్టమైనటువంటి స్వచ్ఛమైన నీరుగా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే వచ్చి భూమిని తాకుతుందో వెంటనే అది మురికి నీరుగా మారిపోతుంది. అలానే ప్రస్తుతం మన చైతన్యం కూడాను చాలా మలినమైపోయి ఉంది. అభద్ర అన్నారు. భాగవతంలో ఒక చోట ఈ విషయాన్నే చెప్పారు. శృణ్వతాం స్వగత కృష్ణ పుణ్య శ్రవణ కీర్తన హృదయంత్యస్తో హి అభద్రాణి. అభద్రాణి అంటే హృదయంలో ఎన్నో మలిన పదార్థాలు, మలిన విషయాలు ఉన్నాయి. హృదయ అంతఃస్థః, ఈ హృదయంలో ఎంతో మాలిన్యం అనేది ఉంది. మనందరికీ కూడా హృదయంలో ఎన్నో మలిన విషయాలు అనేటువంటివి ఉన్నాయి. మరి ఎందుకు ఇవన్నీ మన హృదయంలో ఉన్నాయి? అసలు హృదయంలో ఈ మాలిన్యం అనేటువంటిది ఎలా పెరిగింది అనంటే భౌతికమైనటువంటి జగత్తుతో మనం ఏర్పరచుకున్నటువంటి సంబంధం వల్ల పెరిగింది. మనకున్నటువంటి వ్యాధి ఇదొక్కటే. భగవద్గీతలో ఇంకొక చోట ఏం చెప్పారు? కారణం గుణసంగస్య సదసద్జన్మయోనిషు. సదసద్ అంటే అర్థం ఏమిటి అనంటే మంచి శరీరం కావచ్చు, చాలా భయంకరమైనటువంటి నీచ శరీరం కావచ్చు, ఏ విధమైన శరీరమైనా సరే మీకు లభించవచ్చు. విద్యావంతుడు కావచ్చు, పండితుడు కావచ్చు, అందగాడు కావచ్చు, మంచి రాజరికమైనటువంటి వంశంలో పుట్టినవాడు కావచ్చు. ఇలా మనం ఏ శరీరాన్నైనా సరే తీసుకోవచ్చు. లేదు, ఒక మలంలో పురుగుగా కూడాను మనం జన్మను తీసుకోవచ్చు. ఇలా మనం విషయం తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే 84 లక్షల జీవజాతుల్లో మనం అనేక శరీరాల్ని పదే పదే మార్చవలసి ఉంటుంది. So, why one has taken the body of the worm of stool, and why one has taken the body of Lord Brahma or Indra, Chandra, Varuna, or rich man, very nice man, beautiful man? Why? Why these differences of body? Because the karanam guna sangasya. As you are associating with the modes of material nature, Satagun, Rajagun, Tamagun. There are 3 gunas. ఒక వ్యక్తి మలంలో పురుగుగా ఎందుకు జన్మ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది? లేకపోతే బ్రహ్మదేవుడిగా ఎందుకు జన్మ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది? ఇంద్రుడుగా, చంద్రుడిగా, వరుణుడిగా, లేకపోతే ధనికుడిగా, పేదవాడిగా, అందగాడిగా, ఈ విధంగా ఈ జన్మలన్నీ ఎందుకు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది? ఎందుకని ఈ జన్మలన్నీ కూడా ఇలా సంభవిస్తూ ఉన్నాయి? ఈ శరీరాల్లో వ్యత్యాసాలు అనేటువంటివి ఎందుకు వస్తూ ఉన్నాయి? ఎందుకు అంటే కారణం గుణసంగస్య. భౌతిక ప్రకృతిలో ఏ గుణంతో అయితే మనం సాంగత్యం చేస్తామో తత్ప్రకారంగా మనకి దేహాలు, జన్మలు అనేటువంటివి లభిస్తూ ఉన్నాయి. సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణము, ఈ త్రిగుణాలు అనేటువంటివి ఉన్నాయి. Satagun, if you associate with Satagun, then urdham gachanti sattvastva. If you remain in Satagun, Satagun means Brahmanical qualification. Satta, sama, dama, titikha, arjava, jnanam, vijnanam, astikam, brahma karma svabhav. If you remain on the platform of Brahmanical qualification, that is called Satagun. And less than that, Sudya, Tija, Balang, Juddhi, Chaplayan, Kshatriya qualification, that is in modes of passion. And others remaining there in the modes of ignorance. Do not know what is the value of life, what is next life, what is spiritual realization, why you are suffering, nothing, no knowledge. That is tamam. సత్వగుణం గురించి మాట్లాడితే మీరు సత్వగుణంతో సాంగత్యం చేస్తే ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్థ. దీని అర్థము మీరు సత్వగుణంలోనే ఉంటే సత్వగుణం అనేటువంటిది బ్రాహ్మణ లక్షణాలను తెలియజేస్తుంది. బ్రాహ్మణుడికి కావలసినటువంటి అర్హత ఈ సత్వగుణం. సత్యం, శమో, దమ, స్థితిక్ష, అర్జవం, జ్ఞానం, విజ్ఞానం, ఆస్తిక్యం, బ్రహ్మకర్మ, స్వభావజం అని చెప్పారు. మీరు గనక బ్రాహ్మణ స్థాయిలో యోగ్యతలను పొంది
బ్రాహ్మణ స్థాయిలో వర్తిస్తూ ఉంటే దాన్ని సత్వగుణం అని చెప్పి అంటారు. ఈ సత్వగుణం కన్నా కూడాను తక్కువ స్థాయి రజోగుణం. శౌర్యం, తేజో, బలం, యుద్ధే, చేప పలాయనం, ఇవన్నీ కూడా క్షత్రియుడికి కావలసినటువంటి అర్హతలు. దీనిని రజోగుణం అని చెప్పి అంటాం. ఇక మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడాను తమోగుణానికి చెందినవారై ఉంటారు. ఆ తమోగుణంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళకి జీవితం విలువేమిటో తెలియదు, తర్వాత జన్మ ఏమొస్తుందనేది తెలియదు, ఆధ్యాత్మిక సాక్షాత్కారం అంటే అస్సలే తెలియదు, అసలు మనం ఎందుకు ఇక్కడ ఈ బాధలను అనుభవిస్తున్నాం అనేటువంటి విషయమూ తెలియదు, ఏమీ తెలియదు, ఏ విధమైన జ్ఞానము ఉండదు. దీన్నే తమోగుణం అని చెప్పి అన్నాం. సో ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్థ మధ్యే తిష్టంతి రాజస జఘన్న గుణవృత్తిస్థ అధో గచ్చంతి తామస. దిస్ ఇస్ అవర్ పొజిషన్. Therefore, there is dharma. In the civilized human society, there is dharma. Either you take it as characteristic or a faith, but a civilized nation has a kind of dharma, as a Christian dharma, or Hindu dharma, or Mohammedan dharma. Anyone, dharma means some relationship with God. That is dharma. ధర్మాంతు సాక్షాత్ భగవత్ ప్రణీత్. ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్థ మధ్యే తిష్టంతి రాజసాః జఘన్య గుణ వృత్తిస్థ అదో గచ్చంతి తామసాః. మన పరిస్థితి ఈ విధంగా ఉంది. అందుకనే ఈ ధర్మం అనేటువంటి విషయం గురించి మనం చెప్పుకుంటున్నాం. నాగరికత చెందిన మానవ సమాజం అనంటే అక్కడ ఖచ్చితంగా ధర్మం అనేటువంటిది ఉంటుంది. మనం ఆ ధర్మం అనంటే అది విశ్వాసంగా అన్నా తీసుకోండి, లేకపోతే ఒక లక్షణంగా అన్నా తీసుకోండి, ఏదేమైనప్పటికీ కూడా నాగరికత చెందినటువంటి దేశము అనంటే ఆ దేశంలో ఒక ధర్మం అనేటువంటిది ఉంటుంది. అది క్రైస్తవ ధర్మం కావచ్చు, హిందూ ధర్మం కావచ్చు, మహమ్మదీ ధర్మం కావచ్చు, ఇంకేదైనా కావచ్చు. ధర్మము అంటే భగవంతునితో ఏదో ఒక సంబంధాన్ని కలిగి ఉండడం. దీన్ని ధర్మము అని చెప్పి అన్నారు. ధర్మంతు సాక్షాత్ భగవత్ ప్రణీతం. ధర్మానికి There is another definition of dharma. Dharma means to abide by the laws of God. So, everyone is trying to abide by the laws. Mamo vartmanu vartanti manushya sarva partha. Sarvasu partha. That is also stated in the work. Everyone is trying to approach. Here, the ultimate injunction is that dharma sanasita pungsha vishakshena kathasu. Vishakshena is another name of Krishna. ధర్మానికి ఇంకొక నిర్వచనం కూడా ఉంది. భగవంతుని యొక్క శాసనాలకు, చట్టానికి కట్టుబడి దీవించడమే ధర్మం అని చెప్పి కొన్నిసార్లు చెప్తారు. ప్రతి ఒక్కరూ కూడాను ఏదో ఒక చట్టానికి కట్టుబడే ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారు. మమ వర్త్మాను వర్తంతే మనుష్య పార్థ సర్వశః. సర్వశః పార్థ, ఇది భగవద్గీతలో చెప్పబడినటువంటి విషయం. ప్రతి ఒక్కరూ కూడాను భగవంతుని సమీపించడానికే ప్రయత్నిస్తున్నారు. అలా ప్రయత్నించేటువంటి వాళ్ళకి అత్యంత ఉత్కృష్టమైనటువంటి శాస్త్ర నిర్దేశం ఏమిటి అంటే ధర్మస్వనిష్ఠిత పుంసాన్ విశ్వక్షేణ కథాసుయ. విశ్వక్షేణ అనేటువంటిది కృష్ణుడికి ఉండేటువంటి మరొక పేరు. సో బై ఎగ్జిక్యూటింగ్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ధర్మ, if one does not come to the point of understanding Vishakshena or Krishna, then what is that? Nutpadayat rating judi. Rati means attachment. Attachment. If one is not inclined to hear about Krishna, after executing his dharma, occupational duty, whatever he may be. Actually, occupational duty is meant according to Vedic civilization, Brahman, Kshatri, Vaishya, Shudra. Brahman has got his occupational duty, Kshatri has got his occupational duty, Vaishya has got his occupational duty, and Shudra also occupational duty. So, when it is described, dharma sanushtutasya, sa means own. So, one must be either a Brahman or a Kshatriya or a Vaishya or a Shudra. Or nowadays, one may be
a medical man, an engineer, or a businessman, or this or that. Everyone has got some occupational. Either you take this way or that way. But it is very systematic. ఈ విధంగా ధర్మాన్ని నిర్వర్తించడం వల్ల విశ్వక్షేణుణ్ణి లేదా కృష్ణుణ్ణి అర్థం చేసుకునేటువంటి స్థాయికి కనుక మనం రాలేకపోతున్నాము అనంటే దాన్ని ఏమని చెప్పన్నారు? నోత్పాదయేద్ యది రతిం. రతి అనంటే బంధన లేకపోతే అనురక్తి. ఎవరైనా కానీ ఆ వ్యక్తి చేసేటువంటి విద్యుత్ ధర్మం ద్వారా, ఆ వ్యక్తి నిర్వర్తించేటువంటి స్వధర్మం ద్వారా అతనికి కృష్ణుని గురించి శ్రవణం చేసేటువంటి అనురక్తి కలగడం లేదు అనంటే యథార్థంగా ఆ విద్యుత్ ధర్మం అనేటువంటిది ఎందుకు కొరగాదు. వైదిక నాగరికత ప్రకారంగా ఈ విద్యుత్ ధర్మాలు అనేటువంటివి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నిర్దేశించబడి ఉన్నాయి. బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర. బ్రాహ్మణుడికి తాను నిర్వర్తించవలసినటువంటి విద్యుత్ ధర్మం ఒకటి ఉంటుంది. క్షత్రియుడికి కూడా తనకంటూ ఒక విద్యుత్ ధర్మం ఉంటుంది. వైశ్యునికి కూడా తనకంటూ ఒక విద్యుత్ ధర్మం ఉంటుంది. అలానే శూద్రునికి కూడా తనకంటూ ఒక విద్యుత్ ధర్మం అనేది ఉంది. అందుకనే ఇక్కడ ధర్మ స్వనిష్ఠిత అనే మాట ఇక్కడ చెప్తున్నారు అని అంటే స్వ అనంటే స్వంత అనేటువంటి అర్థం అన్నమాట. అందుకనే ఏ వ్యక్తి అయినా కానీ బ్రాహ్మణుడుగానో, క్షత్రియుడిగానో, వైశ్యుడిగానో, శూద్రుడిగా ఉండి తీరాలి. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం రోజుల్లో మనం చూస్తున్నాము, కొద్దిమంది వైద్యులుగా ఉంటున్నారు, కొద్దిమంది ఇంజనీర్లుగా ఉంటున్నారు, కొద్దిమంది వ్యాపారస్తులుగాను, కొద్దిమంది అదని, కొద్దిమంది ఇదని రకరకాల వృత్తుల్లో నిమగ్నమై ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్కటి కూడాను ఏదో ఒక వృత్తి లేదా ఏదో ఒక స్వధర్మం అనేది ఉంది. మీరు ఈ విధంగా తీసుకున్నా సరే లేదా ఆ విధంగా తీసుకున్నా సరే విధానం అనేటువంటిది మాత్రం క్రమపద్ధతిలోనే ఉంది. When we think of in terms of Vedic civilization, the Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, this is very scientific. Because a class of men, very intelligent, very pure, ideal class of men, Brahmana must be there. That is Vedic civilization. People will see and learn. Because ultimately human life is meant for elevating to the standard of spiritual consciousness. Athato Brahma Jignasa. So unless in the society there is an ideal class of men, Brahmana, how people will learn it? That is necessary. You cannot say, let us all become technology Sudras. That you can get money for purchasing wine and meat. But the ideal life is lost. Ideal life is lost. వైదిక నాగరికతకి సంబంధించినటువంటి విషయాల గురించి మనం ఆలోచించినప్పుడు బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర అనేటువంటివి చాలా శాస్త్రీయమైనటువంటి విధానంగా మనం గుర్తించాలి. ఎందుకనంటే సమాజంలో ఒక వర్గం ప్రజలు అత్యంత బుద్ధిమంతులై ఉంటారు, చాలా పవిత్రులయ్యి ఆదర్శప్రాయమైనటువంటి మనుషులుగా బ్రతుకుతూ ఉంటారు. వాళ్ళని బ్రాహ్మణులు అంటారు. అలాంటి బ్రాహ్మణులు సమాజానికి ఖచ్చితంగా ఉండాలి. అది వైదిక నాగరికత అనబడుతుంది. మిగతా ప్రజలందరూ కూడా అలాంటి వారిని చూసి నేర్చుకుంటారు. చిట్ట చివరికి ఈ మానవ జన్మ అనేటువంటి దేనికోసం ఉద్దేశించబడింది అంటే మనలో ఆధ్యాత్మిక చైతన్యాన్ని పెంపొందించుకొని మనందరం కూడా ఆధ్యాత్మిక ప్రమాణాలను స్వీకరించడం కోసం ఉద్దేశించబడింది. అదాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస అన్నారు. అందుకని ఒక ఆదర్శప్రాయమైనటువంటి వర్గం అనేటువంటిది ఈ సమాజంలో లేకపోతే, ఒక బ్రాహ్మణ అనేటువంటి వర్గం ఈ సమాజంలో లేకపోతే ప్రజలు ఏమి నేర్చుకుంటారు, ఎవరిని చూసి నేర్చుకుంటారు, ఏ విధంగా నేర్చుకుంటారు? కాబట్టి బ్రాహ్మణ వర్గం అనేటువంటిది అవసరం. అంతేగాని మనం ఈ విధంగా అనడానికి లేదు. అందరం కూడా భౌతికమైనటువంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని నేర్చుకొని సాంకేతిక పరిజ్ఞానికులుగా మారిపోదాము, ఆ విధంగా అందరూ శూద్రులం అయిపోయి బాగా ధనాన్ని సంపాదించి ఆ ధనంతో మద్యాన్ని, మాంసాన్ని కొనుక్కొని తిందాము అని చెప్పి అలా చెప్పడానికి లేదు. ఎప్పుడైతే ఇలా ఆలోచించామో ఆదర్శప్రాయమైన జీవితం అనేటువంటిది అక్కడే కోల్పోయాం. ఆదర్శప్రాయమైన జీవనం అనేది అక్కడే మనం నష్టపోయాం. There must be. Just like if you want to keep your body fit for everything, there must be brain. If you say that there is no need of brain, we simply want legs. What is this body? The dead body. There must be the head, there must be the hand, there must be the belly, and there must be the legs. The Brahmana is the head of the society, brain of the society. And the Kshatriyas
are the arms of the body. And the Vaishyas, the belly of the body. The stomach and the belly must be kept in order. If you do not eat, if you do not digest your food, the brain will not also work, hand will not also work. అందుకనే ఖచ్చితంగా ఈ 4 వర్గాలు అనేటువంటి సమాజంలో ఉండి తీరాలి. మీ శరీరం అనేటువంటిది పటిష్టంగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అని అంటే అన్ని అవయవాలు సక్రమంగా పనిచేయాలి. శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అని అంటే మొట్టమొదటి మెదడు చక్కగా పనిచేయాలి. ఒకవేళ మీరు అన్నారనుకోండి, నాకు మెదడు అవసరం లేదు, కేవలం కాళ్ళు సరిగ్గా ఉంటే చాలు అని చెప్పి అన్నారనుకోండి, అప్పుడు అదే రకమైనటువంటి శరీరం, మృత శరీరం అనాలి దాన్ని. ఖచ్చితంగా తల అనేటువంటిది శరీరానికి అవసరమే, ఖచ్చితంగా చేతులు అనేటువంటిది శరీరానికి అవసరమే, ఖచ్చితంగా ఉదరం అనేటువంటిది శరీరానికి కావాలి, అదేవిధంగా పాదాలు అనేటువంటివి కూడా ఈ శరీరానికి అవసరమే. బ్రాహ్మణుడు అంటే ఈ సమాజానికి శిరస్సు లాంటివాడు, ఈ సమాజానికి మెదడు లాంటివాడు. క్షత్రియులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఈ సమాజానికి భుజాలు లాంటివారు. అలానే వైశ్యులు ఈ సమాజానికి ఉదరం లాంటి వాళ్ళు. ఈ ఉదరం అనేది చాలా చక్కగా ఆరోగ్యంగా పెట్టుకోవాలి. మనం సరిగ్గా వేళకు ఆహారం తినకపోయినా, లేకపోతే తిన్న ఆహారాన్ని సరిగ్గా జీర్ణం చేసుకోలేకపోయినా అప్పుడు ఈ మెదడు అనేటువంటిది సరిగ్గా పనిచేయదు, దానివల్ల చేతులు అనేటువంటివి సరిగ్గా పనిచేయవు. సో ఫర్ ప్రాపర్ అప్కీప్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ సొసైటీ there must be the Brahminical class, Brahmana class, the Kshatriya class. They are all equal because that my hand is as much important as my brain. But although comparatively, my brain is more important than my hand. That is comparative. But you require the brain. So, at the present moment, why the society is chaotic condition? Because there is no Brahman. That is the defect. So, society must be divided in the material state of this Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra. And gradually, everyone should be educated to become Brahman. Athata Brahma Jigyasa, Brahma Bhuta. Then he will understand what is bhakti. అందుకనే సమాజం అనేటువంటిది సక్రమంగా భద్రపరచబడాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా ఆ సమాజంలో బ్రాహ్మణ వర్గము, క్షత్రియ వర్గము, ఇలా ఈ వర్గాలన్నీ కూడా ఉండాలి. ఇవన్నీ కూడాను సమానమే అని చెప్పాలి. ఎందుకనంటే ఈ శరీరానికి మెదడు ఎంత ముఖ్యమో ఈ శరీరానికి హస్తాలు కూడా అంతే ముఖ్యం కదా. కానీ మనము ఈ రెండింటినీ కూడా ఒకదాంతో ఒకటి పోల్చి చూస్తే హస్తాల కన్నా కూడాను మెదడు అనేటువంటిది చాలా చాలా ముఖ్యం. అందుకని మొట్టమొదట మనకు అత్యంత అవసరమైనటువంటిది మెదడు. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న సమాజంలో మనం కనుక చూస్తే మొత్తం సమాజం అంతా కూడాను అల్లకల్లోల పరిస్థితిలో ఉంది. ఎందుకనంటే సరైనటువంటి బ్రాహ్మణుడు అనేవాడు లేడు. అది ఇక్కడ వచ్చినటువంటి లోపం. అందుకనే ఈ సమాజాన్ని మనము ఖచ్చితంగా బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర అనేటువంటి దశలుగా విభజన చేయాలి. దానివల్ల ఏమవుతుంది, క్రమేపీ ప్రతి ఒక్కరూ కూడాను ఈ బ్రాహ్మణుడి చేత ఆధ్యాత్మిక విద్యాబోధన పొందే అవకాశం ఉంది. అదాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస, బ్రహ్మభూత ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా నేర్చుకుంటారు. అప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా భక్తి అంటే ఏమిటో అర్థమవుతుంది. బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మ నశోచతి నకాంక్షతి సమస్సర్వేషు భూతేషు మద్భక్తి లభతే పర. And when you attain to the stage of bhakti, then your life is successful. This is the process. Therefore it is said that you may go on with your so-called occupational duties, but if you do not come to the platform of spiritual understanding, then it is sarvaiva hi kevalam. It is simply waste of time. It is simply waste of time. Because you do not catch up the ideal of your mission, simply work like the animals and die. Dharma sangya, the bodily concept, jasyatma buddhi kunapeti dhatu, simply thinking that I am this body and my only business is to satisfy the senses of the body. Not only my body, but my son's body, my grandson's body, my relative's body. This is going on under different names. Socialism, thisism, thatism, expanded bodily concept of life. This is animal civilization.
బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మ నశోచతి నకాంక్షతి సమం సర్వేషు భూతేషు మద్భక్తిం లభతే పరాం. ఎప్పుడైతే మనము భక్తి స్థాయికి చేరుతామో అప్పుడు మన జీవితం విజయవంతమైనట్టు. అది మనం చేయవలసినటువంటి విధానం. అందుకని మీరందరూ కూడాను మీ విద్యుత్ ధర్మాలతో మీరు చక్కగానే కొనసాగవచ్చు. కానీ అలా మీ విద్యుత్ ధర్మాలు చేస్తూ ఉండడం ద్వారా మీరు ఒక చక్కటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అవగాహన స్థితికి రాలేదు అనంటే ఆ చేసేటువంటి విద్యుత్ ధర్మాలన్నీ కూడాను శ్రమయేవహి కేవలం, ఊరికినే సమయాన్ని వృధా చేసుకున్నట్లు అవుతుంది, కేవలం కాలాన్ని వృధా చేసినట్లు అవుతుంది. ఎందుకని అంటే యథార్థంగా నీ యొక్క లక్ష్యాన్ని ఆదర్శప్రాయమైనటువంటి రీతిలో నువ్వు అందుకోలేదు కాబట్టి ఊరికినే జంతువుల్లాగా కష్టపడి పనిచేసి మరణించడానికి సంసిద్ధం అవుతున్నాం మనమంతా కూడాను. దీన్ని శారీరకపరమైనటువంటి జీవితం అని చెప్పి అన్నారు. యస్యాత్మ బుద్ధి కుణపే త్రిధాతుకే. కేవలం ఈ విధంగా మనం ఆలోచిస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, నేను ఈ శరీరాన్ని, నేను చేయవలసిన ఏకైక కార్యం ఏమిటయ్యా అంటే నా ఇంద్రియాలను ఎప్పుడూ సంతృప్తిపరుచుకుంటూ ఉండాలి. నా ఒక్క శరీరాన్నే కాదు, నా కుమారుడి శరీరాన్ని, నా మనముడి శరీరాన్ని, నా బంధువుల శరీరాన్ని, ఈ దేహాల్ని, ఆ దేహ ఇంద్రియాలని సంతృప్తిపరచడమే నా యొక్క జీవితం అని అనుకున్నాం అనుకోండి, దానివల్ల ఉపయోగం ఏముంటుంది? కానీ ప్రస్తుతం ఇదే విధానము వివిధ రకాలైనటువంటి పేర్లతో జరుగుతుంది. సాంఘికవాదం అని, సామ్యవాదం అని, ఆ వాదం అని, ఈ వాదం అని, ఇవన్నీ కూడాను దేహభావనతో కూడినటువంటి జీవితానికి విస్తరించినటువంటి రూపాలే. అందుకని ఇది జంతు నాగరికత అని చెప్పి అన్నారు. Jashatma buddhi kunapeti dhatuke, because the animal also doing that. A cat is thinking that I am this body, I must secure my food anywhere. A mouse anywhere. The dog is also thinking like that. If human being also think like that, then what is the difference between cats and dogs? He may be very much proud that I am discharging my duties very faithfully. But here Bhagavat says, dharmasyanusthita pumsa vishakshena kathas nutpadayas. If you do not develop your Krishna consciousness, you are simply wasting your time. This is the part. Dharmasyanusthita pumsa vishakshena kathas nutpadayas thingadi samayevai keval. యస్యాత్మ బుద్ధి కుణపే త్రిధాతుకే. ఇప్పుడు ఈ చేసే పనులన్నీ కూడాను అక్కడ జంతువులు కూడా చేస్తున్నాయి. పిల్లి కూడా ఆలోచిస్తుంది, నేను ఈ శరీరాన్ని, కాబట్టి శరీరానికి ఏదో ఒక విధంగా నేను ఆహారాన్ని సమకూర్చుకోవాలి, నా చిట్టెలకు నేను ఎక్కడోసారి పట్టుకొని తెచ్చుకోవాలి. కుక్క కూడా అదే విధంగా ఆలోచిస్తుంది, మానవుడు కూడా ఇదే విధంగా ఆలోచిస్తూ ఉంటే ఇంకా ఆ కుక్కలకి పిల్లులకిను ఈ మానవుడికి మధ్య వ్యత్యాసం ఏముంది చెప్పండి? బహుశా మానవుడు చాలా గర్విస్తూ అనుకుంటూ ఉండొచ్చు, నేను నా ధర్మాన్ని, నా విద్యుక్త ధర్మాన్ని, కర్తవ్యాన్ని చాలా విశ్వాసపూర్వకంగా నిర్వర్తించాను అని చెప్పి. కానీ ఇక్కడ భాగవతం ఏం చెప్తూ ఉంది? ధర్మస్వనుష్ఠిత పుంసాం విశ్వక్షేణ కదాసూయ నోత్పాదయేత్ అని చెప్తుంది. నువ్వు చేసేటువంటి ఈ కర్తవ్యాల వల్ల లేదా విద్యుక్త ధర్మాల వల్ల నీవు నీలో కృష్ణ చైతన్యాన్ని పెంపొందించుకోలేదు అనంటే ఇవన్నీ కూడాను కేవలం కాలాన్ని వృధా చేసినట్లే. ఇది శాస్త్ర నిర్దేశం. అందుకే ధర్మస్వనుష్ఠిత పుంసాం విశ్వక్షేణ కథాసూయ నోత్పాదయేత్ యదిరతిం శ్రమయేవహి కేవలం. So our Krishna consciousness movement is simply trying to educate people that don't waste your time. Just try to awaken your dormant Krishna consciousness. The Krishna consciousness is there within you. Simply you have to awaken. And what is the process? That awakening will take place simply by chanting and hearing. Subhanadi Shuddha Chitte Karoi Uda. అందుకనే మా కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమము ప్రతి ఒక్కరికి కూడాను ఏం బోధించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉందయ్యా అంటే, అయ్యా దయచేసి కాలాన్ని వృధా చేయకండి. ఎందుకంటే మానవ జన్మ అనేటువంటిది సామాన్యంగా లభించేటువంటిది కాదు. మానవ జన్మ అనేటువంటిది ఎంతో అదృష్టం ఉంటే కానీ మనకి లభిస్తుంది.
ఎన్నెన్నో జన్మల తర్వాత మనకు లభించేటువంటిది ఈ మానవ జన్మ. అలాంటి మానవ జన్మలో అనవసరంగా మనం కాలాన్ని వృధా చేయకూడదు. మీలో నిద్రాణంగా ఉన్నటువంటి కృష్ణ చైతన్యాన్ని జాగృతం చేసుకోండి. ఇది మేము బోధించేది. కృష్ణ చైతన్యం అనేటువంటిది నీలో ఉంది. చేయవలసిందల్లా నువ్వు దానిని జాగృతం చేసుకోవాలి. అలా చేసుకోవాలంటే దానికి విధానం ఏమిటి? కేవలము శ్రవణము, కీర్తనం అనేటువంటి ఈ సులభ విధానాన్ని మీరు తీసుకుంటే చాలు, జాగృతం అనేది జరుగుతుంది. శ్రవణాది శుద్ధ చిత్తే కరయే ఉదయ అని చెప్పి అన్నారు. చైతన్య చరితామృతంలో ఒక శ్లోకం ఉంది. నిత్యసిద్ధ కృష్ణ భక్తి సాధ్య కబునాయ. కృష్ణ భక్తి, కృష్ణుడి పట్ల మీకు ఉన్నటువంటి భక్తి, కృష్ణుడి పట్ల మీకు ఉన్నటువంటి బంధన, ఇవన్నీ సహజంగా మీలో ఉన్నాయి. ఎందుకంటే మీరందరూ కూడాను ఆ కృష్ణుడి యొక్క అంశాలు. ఉదాహరణకి ఈ పసివాడు ఉన్నాడు, ఆ తండ్రి యొక్క అంశే ఈ పసివాడు. అదేవిధంగా మనమందరం కూడా కృష్ణుడి యొక్క అంశలం. ఈ భౌతికమైన సమస్యలన్నీ కూడాను మనము ఏదో భౌతిక మార్గాల్లో పరిష్కరించాలని ప్రయత్నిస్తున్నాం, కానీ అలా ఎప్పటికీ కూడాను ఇవి పరిష్కారము కావు. ఒకవేళ ప్రయత్నిస్తే కూడా శ్రమయేవహి కేవలం. ఊరికినే మనము అనవసరంగా శ్రమ చేసి కాలాన్ని వృధా చేసుకోవడమే అవుతుంది. అందుకనే దయచేసి మీరందరూ కూడా కృష్ణ చైతన్యాన్ని తీసుకోండి. భగవద్గీతలో కృష్ణుడు బోధిస్తున్నటువంటి ఉపదేశాలను మీరు తీసుకోండి. అప్పుడు మీకుండేటువంటి ఆర్థిక సమస్యలు కానీ, సాంఘిక సమస్యలు కానీ, రాజకీయ సమస్యలు కానీ, ఈ మానవాళికి ఉండేటువంటి సర్వ సమస్యలు కూడాను చక్కగా పరిష్కారం అవుతాయి. నేను చెప్పేది ఆచరణాత్మకమైనటువంటిది. అందుకనే మీరు గనక ఈ కృష్ణ చైతన్యాన్ని తీవ్రంగా తీసుకున్నట్లయితే అది చాలా మంచి విషయం. ఇప్పుడు మేము చేసేటువంటి ప్రచారం కూడా అదే. మేము హిందువుల్ని లేకపోతే భారతీయుల్ని కాదు, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మేము విజ్ఞప్తి చేసుకుంటూ ఉన్నాం. ప్రపంచమంతా తిరిగి మేము అభ్యర్థన చేసుకుంటూ ఉన్నాం. ఏమని? దయచేసి ఈ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమాన్ని మీరందరూ కూడాను తీసుకోండి. ఈ కృష్ణ చైతన్యాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి అని చెప్తున్నాం. దీనికోసం అని చెప్పి మేము ఎన్నో పుస్తకాలు ముద్రిస్తూ ఉన్నాం. నిజంగా మేమంతా చాలా అదృష్టవంతులం. ఎందుకంటే మీ అందరికీ కూడా ఈ విషయాన్ని తెలపడానికి నేను చాలా ఆనందపడుతూ చెప్తూ ఉన్నాను. ప్రతిరోజు కూడా మేము 40-50 వేల రూపాయలకు తగ్గకుండా ఈ ప్రపంచం అంతా కూడాను ఆధ్యాత్మిక పుస్తక వితరణ చేస్తూ ఉన్నాం. అయితే ఈ విధమైనటువంటి అవగాహన అంతా కూడా, ఇటువంటి ఆలోచనలన్నీ కూడాను భారతదేశం నుంచి మనం పాశ్చాత్య ప్రపంచానికి తీసుకొని వెళ్ళాం. అందుకనే వాళ్ళు అత్యంత సావధానంగా, చాలా శ్రద్ధతో ఈ విషయాన్ని స్వీకరిస్తూ ఉన్నారు. మరి భారతదేశంలో ఎందుకు తీసుకోకూడదు? అందుకనే మీరు అదని ఇదని అనవసరంగా మీ సమయాన్ని వృధా చేయకండి. మనం చెప్పేటువంటి విధానం చాలా సరళమైంది. ఈ పద్ధతి చాలా సులభమైనది. We are recommending the followers of Krishna Consciousness. Just now I received one letter from Jaipur. They wanted my guidance. The guidance is not very difficult. It is very simple thing. First of all, try to become sinless. No illicit sex life, no intoxication, no meat eating, no gambling. Observe these 4 regulatory principles and chant Hare Krishna mantra as far as possible, at least 16 rounds. Then see how your life changes. Thank you very much. Hare Krishna. అందుకనే కృష్ణ చైతన్యాన్ని అనుసరించేటువంటి అనుచరులందరికీ కూడాను మీ విషయాలన్నీ కూడా నిర్దేశిస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పుడే నాకు జైపూర్ నుంచి ఒక ఉత్తరం అందింది. అక్కడ ఉన్నటువంటి కొద్దిమందికి నా మార్గదర్శకత్వం కావాలి అని చెప్పేసి కోరుతున్నారు. మేమిచ్చేటువంటి మార్గదర్శకత్వం అంత పెద్ద కష్టమేమీ కాదు, చాలా సులభమైనటువంటిది. మొట్టమొదట మీరు పాపరహితులు కండి. అంటే వ్యభిచారం చేయకుండా, మత్తు పానీయాలు తీసుకోకుండా, మాంసభక్షణ చేయకుండా, జోదం ఆడకుండా ఉండండి. ఈ 4 నియమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని చక్కగా మీరు అనుసరించండి. ఆ తర్వాత హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని మీరు జపం చేయండి. వీలైనంత వరకు కనీసం 16 మార్లు జపం చేయడానికి ప్రయత్నించండి. ఆ తర్వాత మీరే చూడండి మీ జీవితం అనేటువంటిది ఎలా పరివర్తనం చెందుతుందో.
మీకే తెలుస్తుంది. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ.